ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब में। नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ्य, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब में। नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ प्रार्थना करते हाँ, गॉड से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। हम आपका स्वागत करते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर अब हम प्रार्थना करेंगे।
Ori bala buskila ba andilla buzika buskira reka sabrikanta bushkana reka sabrikan. Ori bala buskila ba andilla buzika buskira reka sabrikanta bushkana reka sabrikan. धन्यवाद परमेश्वर, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर। धन्यवाद परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करने के लिए। और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे विश्व के बच्चों के लिए। वो उन परमेश्वर की बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है, वो स्वस्थ है, सुरक्षित है, उन्हें किसी चीज की कमी कटी नहीं होगी। अब हम प्रार्थना करने वाले ओरिबल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान ओरिबल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान। देश का हर एक बच्चा स्वस्थ सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान तवशकन आपकी बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान तवशकन वो बेस्ट है, वो एक्सीलेंट है, वो क्लास में फर्स्ट आते हैं यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन। कोई भी बच्चा बीमार नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम में। आपने कोड़े खाए ताकि हम चंगे रहे, हम चंगे यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबकान तवशकन और एक सब्रकान और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान तवशकन। उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं है, जो उन्हें चाहिए वो उनके पास है यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान तवशकन और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान और इबाल बुस्कलबा आन दिल लबोज कबुस्कर और एक सब्रकान तवशकन और एक सब्रकान। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तू मेरी जान, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं, क्योंकि तू मेरा आनंद है, आनंद। हाँ, तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं। ओ यीशु तू है मेरा आनंद, आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत
मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, विश्व से भी तू विश्व से बढ़कर मेरे लिए, हाँ, सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, से भी बढ़कर है तू है मेरे लिए, हाँ, तू मेरी चाह, ओ यीशु तू है, कुछ नहीं मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया। तू मेरी चाह, तू मेरी चाह, और कुछ ना मैं चाहूं तेरे सिवा, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया। सारे विश्व से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर, हाँ हाँ है तू मेरे लिए, गाइए विश्व से बढ़कर, विश्व से बढ़कर, हाँ, सारे पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, हाँ, विश्व से भी बढ़कर, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु गाइए गाइए गाइए, मेरे लिए, विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, विश्व से भी बढ़कर, ओ तू है, ओ यीशु विश्व से मेरे लिए, तू है, तू है, तू बढ़ इस विश्व से मेरे लिए, तू है यीशु, तू है बढ़कर, विश्व से बढ़कर, सबसे बढ़कर मेरे लिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय है रैप्सोडी का और आज का विषय है पास्टर क्रिस की ओर से राजा के साथ चलना। सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। पहला तिमुथिय 1:17। हैप्पी ईस्टर। आज हम अपने प्रभु यीशु की पुनरुत्थान
का उत्सव मनाते हैं। यह सच में जीवित है और हमारे अंदर है। हालेलुया। कल्पना कीजिए आप और राजा साथ में चल रहे हैं। मैं निश्चित ही जानता हूँ कि आप आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, यह जानते हुए कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके साथ है। यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान और यह आपके हृदय में रहता है। क्या यह महान नहीं? इसका अर्थ है कि जहाँ कहीं आप जाते हैं वह आपके साथ है। जब आप सड़क पर चलते हैं तब राजा चल रहा है, क्योंकि वह आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को आपको डराने या घबराने मत दीजिए। आप विशेष है क्योंकि राजाओं का राजा आप में रहता है और आपके साथ चलता है। वचन अध्ययन यहोशू 1:8 इसे बोले। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे घोषणा कीजिए, मैं विशेष और महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु मेरे साथ है। इसलिए मैं निर्भीक हूँ और अति साहसी हूँ और मैं कभी हराया नहीं जा सकता। हालेलुया। थैंक यू। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸਭ ਦਾ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਟਸ ਅ ਮੰਥ ਆਫ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੈਲਪ ਅਦਰਸ ਅਬਾਊਟ ਜੀਸਸ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 2 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਰੱਬੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਨਮੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਗੇਨ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉद्धार ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉद्धार ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਉद्धार ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉद्धार ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗਲੋਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ
ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਫਲ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉद्धार ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉद्धार ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉद्धार ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ। ਗॉड ਬਲੈਸ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कितना अद्भुत समय है घोषणा का। हम अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके मेरे पीछे घोषणा करें। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मैं प्रभु यीशु का हूँ। मैं हमेशा पवित्र आत्मा के बताए रास्ते पे चलता हूँ। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। प्रभु यीशु के नाम में मेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਸਥ ਰਹੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ओर ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ to live in the name of Jesus. Hallelujah. ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਿਤ ਸਾਮਰਥੀ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸਵਸਥ ਹਨ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਈਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸਫਲ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.